So the code shown in figure 10.10 will compile successfully and execute. In the program shown in the figure 10.10, line 16 contains statement that will generate exception. At line 16, we are trying to access the fifth element of array city list. However, the array contains only 4 members. Our program tries to access array element by specifying index position that is outside the range, which leads to an exception. When an exception occurs, an object of type array index out of bound exception is created and is thrown. A corresponding catch block handles the exception and does not allow the program to terminate unexpectedly. The catch block contains reference to object eObj which was created and thrown by the try block. Okay. હવે જોઈએ મલ્ટીપલ કેચ બ્લોક કે તમે મલ્ટીપલ કેચ ટ્રાય બ્લોક એક જ હોય પણ મલ્ટીપલ કેચ બ્લોક લખી શકો તમે તમારા પ્રોગ્રામમાં. See, in a single program, multiple exception can occur. For instance, if we want to upload a particular file to a remote computer, it may lead to two distinct exceptions. Suppose તમારે એવો કોઈ સિનેરિયો લો કે તમારે તમારા કમ્પ્યુટરમાંથી એક ફાઇલ કોઈ રિમોટ કમ્પ્યુટરમાં અપલોડ કરવી છે, મોકલવી છે. તો બે ટાઈપના એક્સેપ્શન જનરેટ થવાની પોસિબિલિટી હોય. ફર્સ્ટ, an exception may occur if the file is not present in our computer. પહેલો એક્સેપ્શન તો એવું બની શકે કે તમારે જે ફાઇલ મોકલવી છે તમારા કમ્પ્યુટરમાં છે જ નહીં. अथवा another exception may occur if the computer is not connected to the network. તમે ફાઇલ ક્યારે મોકલી શકો? તમારું કમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં કનેક્ટેડ હોય. તમારું કમ્પ્યુટર સ્ટેન્ડ એલોન છે, નેટવર્કમાં છે જ નહીં, તો કેવી રીતે તમે ફાઇલ નેટવર્કમાં સામેના કમ્પ્યુટરમાં મોકલી શકશો? So there is a provision in Java to support multiple exceptions. As discussed before, the code that may generate exception should be written within a try block. ये આપણે જોઈ ગયા. Apart from this, there can be a multiple catch block to handle each type of exception separately. If the try block throws several different kinds of exception, we can write multiple catch blocks, each handling a specific type of exception. This helps the programmer to write separate logic for each type of exception. એક ચાર્ટ આપ્યો છે. ટ્રાય બ્લોકમાં શું હોય તો સ્ટેટમેન્ટ that may cause exception of different types. આ બ્લોકમાં એક્સેપ્શન જનરેટ થાય તો એને રિઝોલ્વ કરવા માટે કેચ બ્લોક 1 છે, કેચ બ્લોક 2 છે, એને શું કહેવાય? એક્સેપ્શન હેન્ડલર કહેવાય, રાઈટ? Now figure 10.13 shows a program where multiple catch blocks are used. Here two distinct exceptions are generated within a try block. तो चलो આ પ્રોગ્રામ જોઈએ. મલ્ટીપલ કેચ ડેમો. Okay. As the only one class is there in our program, file name should be a class name. That is for, in our case, it is multiple catch demo.java. I am going to compile this program. Tools, compiles. If exit code 0 appears, then we assume that there is no error, syntax error in our program, right? We have compiled our program successfully. No syntax error are there. Now I am going to go their program. I am going to execute this program by selecting go option. This is the output. Okay, હવે આપણે આ પ્રોગ્રામને સમજીએ. Public static void main. સેમ એની એ જ વસ્તુ છે. જુઓ, city list નામનો એક સ્ટ્રિંગ ટાઈપનો એરે બનાવ્યો છે
અને એ એરે ને 4 એલિમેન્ટ થી ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધો છે. અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ, સુરત. That means if you want to fetch Ahmedabad, then city list square bracket 0. For Baroda, it is city list square bracket 1. For Rajkot, city list square bracket 2. For Surat, city list square bracket 3. Then they are declared 3 scalar variable here. See, numerator, denominator, and answer. In numerator, they have assigned 15 value to this variable, that is numerator. They have assigned 0 value to denominator, and they have created one answer variable without assigning any value, right? So there are 3 variables they have declared. Then system.out.println statement to be executed before try block. It is simply printed here. So statement to be executed before try block. Now here is the try block. Try block contains 4 statements. See, system.out.println beginning of try block. એવું પ્રિન્ટ થઈ ગયું જો beginning of try block. Then here system.out.println city list square bracket 5, that means 6th element જે બન્યો જ નથી એ તમે ફેચ કરવા પ્રિન્ટ કરવા જઈ રહ્યા. તો અહીંયાથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. કયા ટાઈપનું એક્સેપ્શન જનરેટ થયું? તો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. જો અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું તો ટ્રાય વિભાગ જ્યાં પતે અહીં પતે જ એ તો જ્યાંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું ત્યાંથી શરૂ કરી એ વિભાગ પતે છે ઇન બિટવીન જેટલા બી સ્ટેટમેન્ટ છે આપણા કેસમાં બે સ્ટેટમેન્ટ એ બે સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. અહીંથી એરર જનરેટ થયું એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન અહીંથી થ્રો થયો ઓબ્જેક્ટ. હવે અહીં વી હેવ 3 કેચ ઓબ્જેક્ટ. સી કેચ કેચ કેચ. તો તમારે કઈ એરર જનરેટ થઈ? તો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન. તો આ પહેલા કેચ વિભાગે એને કેચ કરી લીધી એરર ને. કયા ઓબ્જેક્ટ કે EOBJ. આ રિમેનિંગ કેચ ઓબ્જેક્ટ નહીં કેચ કરે કારણ કે જો એરેથમેટિક એક્સેપ્શન જનરેટ થયું હોત તો આ વિભાગ કેચ કરત. આપણા કેસમાં આ વિભાગે કેચ કરી. જો system.out.println within first catch block જો એ પ્રિન્ટ થયું within first catch block. Is it clear? હવે એકવાર એરર કેચ થઈ ગઈ ત્યાર પછી બાકીના કેચ વિભાગમાં કમ્પ્યુટર જાય નહીં. એટલે આ કેચ વિભાગમાં કમ્પ્યુટર જશે નહીં, કંટ્રોલ નહીં જાય કારણ કે આને એરર પકડી લીધી વિધિન કેચ બ્લોક ને જે EOBJ માં કઈ એરર આવી હશે તો ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન વાળી જો છે. ઓકે, ત્યાર પછી અહીંથી કંટ્રોલ કેચ વિભાગની પાછળ અહીંયા આવ્યો એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ તો એ પણ પ્રિન્ટ થયું. હવે જો આ તમને આપણે થિયરિટિકલ ચલાવી દીધું, આ પણ થિયરિટિકલ આવી ગયું હતું એરેથમેટિક એક્સેપ્શન. આવું કશું નતું આવ્યું. જો એક્સેપ્શન એકલું તો આ ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન થાય. સી એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ થાય તો એના માટે આ છે એરેથમેટિક ડિવાઇડેડ બાય 0 વાળું એક્સેપ્શન જનરેટ થાય તો એરેથમેટિક એક્સેપ્શન છે. 4-5 એક્સેપ્શન હવે આપણે જોઈ ગયા. ફાઇલ નોટ ફાઉન્ડ, IO એક્સેપ્શન, પ્રિન્ટર IO એક્સેપ્શન, આવા બધા એક્સેપ્શન જોઈ ગયા, રાઈટ? પણ આવું નતું જોયું. આ ડિફોલ્ટ કેચ બ્લોક કહેવાય. આનો મતલબ મેં હું ના એમ કોઈ પણ પ્રકારનું એક્સેપ્શન જનરેટ થાય તો આ વિભાગ એને કેચ કરી શકે. ઓકે, હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન એરાઇઝ થાય કે ઇઝ ઇટ કમ્પલસરી સર મારા કેચ વિભાગ પહેલો લખો છે એરેથમેટિક વાળો અને આ એરે ઇન્ડેક્સ વાળો વચ્ચે લખો તો ચાલે? યસ, ઇટ વર્ક્સ. ભલે ને આ એરેથમેટિક વાળો પહેલો લખો તો પણ આપણા કેસમાં તો આ જ કેચ કરશે. માની લો આ કેચ વિભાગ અહીં ઇન બિટવીન લખ્યો છે તો પણ આપણી એરર તો આ જ કેચ વિભાગ કેચ કરશે. હા, હવે મેં તમને એવું કહ્યું સર તો પછી એવું કરાય આ ડિફોલ્ટ છે એને પહેલા લખી દઈએ તો કમ્પ્યુટર જો આ ડિફોલ્ટ છે ને હંમેશા આ વિભાગ કેચ વિભાગ ડિફોલ્ટ કહેવાય એક્સેપ્શન વાળો, એને હંમેશા લાસ્ટમાં જ લખવાનો એ કેચ વિભાગને. જો તમે એને પહેલો લખી દો અહીંયા તો કમ્પ્યુટર શું કરશે? કારણ કે આ તો બધી એરર કેચ કરવા માટે સક્ષમ છે તો કમ્પ્યુટરે આ એરર આને પકડી લીધી હોત તો આ મેસેજ આવત જો વિધિન લાસ્ટ વાળો અહીંયા વિધિન ફર્સ્ટ ની જગ્યાએ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે બેટા? હા સર. એટલે
એક્સેપ્શન નો કેચ વિભાગનો ક્રમ ગમે તે લખી શકો પણ જે ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન હોય એ હંમેશા છેલ્લું જ લખવાનું, રાઈટ. સપોઝ જો એવો પેલો બીજો એક પ્રોગ્રામ છે, કદાચ એમાં ચેન્જીસ કર્યો હોય તો હું તમને બતાવું કે મેં જોયું હમણાં ડેમો ન્યુ. ફાઇન, ચલો. ઓકે, ચલો જો અમારે એરેથમેટિક એક્સેપ્શન પહેલું અહીં લખ્યું છે. જનરેટ કયું થવાનું છે? એ જ થવાનું. જ્યારે આપણે કયું થશે તો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ થશે. તો ભલે આ એરેથમેટિક એક્સેપ્શન પહેલું લખ્યું પણ કેચ તો આ જ કરશે. જો અહીંયા ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન નથી રાખ્યું આપણે એક્સેપ્શન વાળું. તો આપો જો ઇવન ધો ધીસ કેચ આ વિભાગ પહેલો છે તો પણ આ જ એક્ઝિક્યુટ થયું જો વિધિન ફર્સ્ટ કેચ બ્લોક. કારણ કે આપણે આવું યા તો પ્રિન્ટ થઈ ગયું બિગિનિંગ ટ્રાય બ્લોક હિયર, બિગિનિંગ ટ્રાય બ્લોક. પણ જ્યારે આવું યા પ્રિન્ટ કર્યું અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું એ એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ હતું. માની લો અત્યારે મારી સિલેક્ટેડ લાઈન છે એની જગ્યાએ આ લાઈન પહેલી હોત તો સપોઝ અને હું કોમેન્ટ લાઈન બનાવી દઉં, રાઈટ. તો એનો મતલબ અત્યારે આ લાઈન કમ્પ્યુટરમાં લખી જ નથી. તો હવે કયું જનરેટ થશે? આ એક્સેપ્શન એટલે એરેથમેટિક એક્સેપ્શન જનરેટ થશે. તો આવો આ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે. જો again I am going to compile this program. then tools go. તો જો વિધિન સેકન્ડ, હવે કયું વિધિન સેકન્ડ બ્લોક આવું આ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. this one. કેમ? કારણ કે અહીંથી એરેથમેટિક એક્સેપ્શન જનરેટ થયો. આ સ્ટેટમેન્ટથી એરર જનરેટ થઈ. ન્યુમિરેટરની કિંમત છે 15 ડિવાઇડેડ બાય ડિનોમિનેટર 0. કોઈ પણ નંબરને 0 વડે ડિવાઇડ કરો એટલે એરેથમેટિક એક્સેપ્શન જનરેટ થાય. અહીં તમે મેસેજ જોઈ શકશો એરેથમેટિક એક્સેપ્શન થયું જો આ ટાઈમે જનરેટ. પણ જે ત્રીજો વિભાગ આ પ્રોગ્રામમાં નથી લખ્યો, આપણે અહીંયા છે, પણ આ જો વિભાગ તમે લખો એક્સેપ્શન વાળો તો એને લાસ્ટમાં જ લખવાનો. કારણ કે એ કોઈ પણ એરર હોય એ કેચ કરી શકે એટલે એને હંમેશા છેલ્લો જ લખવાનો. જો એને પહેલો લખી દેશો તો બીજી કોઈ એરર કેચ કરવા જશે એ જ કેચ કરી લેશે એરરને, રાઈટ. See, the last catch block can handle any type of exception. Last catch block એટલે this one. આવો યાર, આ જે સ્કેચ બ્લોક છે એ કોઈ પણ પ્રકારની એરરને હેન્ડલ કરી શકે, રાઈટ. It is a kind of default catch block and must be the last block when there are multiple catch blocks. While writing program, the order of the specific catch block does not matter, but the default block has to be placed at the end of all catch blocks. For instance, in the program shown figure 10.13, we can swap the occurrence of catch block starting at line number 18 with the one starting at the line of 21. આપણે સ્વેપ કરી શકીએ એનાથી પ્રોગ્રામમાં કશો ફરક પડે નહીં. Multiple try block can be nested together, but care must be taken to write a corresponding catch block for every try block. Now next one is the બે કીવર્ડ આપણે શીખી ગયા કેચ એન્ડ ટ્રાય. ત્રીજો કીવર્ડ શીખીએ ફાઇનલી. The finally block is generally used to clean up at the end of executing a try block. We use a finally block when we want to be sure that some particular code is to be run no matter what exceptions are thrown within the associated try block. A finally block is always executed whether exception is generated or not. Finally માં જે લખ્યું હોય execute થાય અને થાય.
See, a finally block is always executed regardless of whether or not exceptions are thrown during the execution of the associated try block. A finally block is widely used if a file needs to be closed or a critical resources is to be released at the completion of the program. જ્યારે આપણે next chapter જોઈશું related to file, એની એ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે ફાઇલ નવી ફાઇલ બનાવીશું બી ખરા પ્રોગ્રામથી અને બનેલી ફાઇલમાંથી ડેટા રીડ બી કરીશું. એટ ધેટ ટાઈમ ફાઇનલી બ્લોકનો યુઝ કરીશું જ. કારણ કે તમે જ્યારે કોઈ ફાઇલને ઓપન કરો તો એ તમારી મેમરીમાં આવે, રેમની અંદર આવે, તમારા બધા ડેટા હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર હોય. બટ વેન યુ ઓપન સમ ફાઇલ તો એ ફાઇલ મેમરીની અંદર આવશે. એ ફાઇલ મેમરીની અંદર આવે તો બટ ઓબ્વિયસલી મેમરીમાં જગ્યા રોકે. હવે માની લો તમે એ ફાઇલ ક્લોઝ જ ના કરો તો શું થાય, મેમરીમાં તો એ પડી જ રહે. તો બીજી પ્રોગ્રામને ઓપન થવા માટેની મેમરી અવેલેબલ રહે નહીં, મે બી જો તમારી રેમ ઓછી હોય તો એટ ધેટ ટાઈમ તમે જેટલી ફાઇલો ઓપન કરાવો એ ફાઇલને ક્લોઝ કરવી પડે. એ ક્લોઝ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી આ જનરલી આ ફાઇનલ બ્લોકને આપતા હોઈએ છીએ આપણે. સી ફાઇનલી સ્ટાર્ટ એન્ડ એન્ડ. each try block must always be followed. જો આ યાદ રાખજો exam point of view. Each try block must always be followed by at least one block that is either a catch or a finally. બને ત્યાં સુધી તો catch block જ હોવો જોઈએ. શેની પાછળ? try ની પાછળ. તો જ તમારી error solve થાય. જો તમે catch block ના લખશો તો finally લખો તો ચાલે, પણ error solve ના થાય. પણ finally માં જે સ્ટેટમેન્ટ હોય એ ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટ થાય. આપણે ચલો પ્રોગ્રામ દ્વારા સમજીએ finally demo. Again I am going to clear the output, close this existing program, then open finally demo. Again I am going to compile this program. Exit code 0, then I am going to execute this program. This is the output. Okay. હવે અહીંયા તમે જુઓ, as we have only one class in our program, that is finally demo. Our file name should be a class name, that is finally demo.java. main method થી execution start થયું. સેમ એનું એ જ એક્ઝામ્પલ લીધું. સિટીલાઇઝ નામનો એક એરે બનાવ્યો, એમાં 4 એલિમેન્ટ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કરાવી દીધો છે. અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ ને સુરતને તમે સિટીલી સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 થી ચાલુ કરીને સિટીલી સ્ક્વેર બ્રેકેટ 3 સુધી વેલ્યુ આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકશો. then we have declared 3 variables, numerator, denominator and answer, right? We have assigned 15 value to numerator and 0 value to denominator, અને answer ને કોઈ value થી initialize નથી કર્યો. then system.out.println statement to be executed before try block, as it is print થઈ ગયું. જો statement to be executed before try block. હવે આપણો try વિભાગ સ્ટાર્ટ થયો. જો કમ્પાઇલેશન માં એરર ના આવી, ટ્રાય વિભાગ છે એને એમાં એરર જનરેટ થાય, એક્સેપ્શન જનરેટ થાય, તો એનો કેચ વિભાગ આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં નથી લખ્યો તો પણ એરર ના આવી. નહીં તો કમ્પાઇલેશન ટાઈમ એરર આવી જતી હતી. કેમ ના આવી? કારણ કે ભલે કેચ વિભાગ નથી લખ્યો, ફાઇનલી વિભાગ તો લખેલો છે, એટલા માટે ના આવી. જો ફાઇનલી વિભાગને હું કોમેન્ટ બનાવી દઉં તો કમ્પાઇલેશન એરર આવી જાય. because try ની જોડે either catch or finally બેમાંથી એક તો જોઈએ છે. બે હોય તો well and good. okay, again system.out.println beginning of try block એ પણ એક્ઝિક્યુટ થયું. beginning of try block. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ થી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. જો સિટીલી સ્ક્વેર બ્રેકેટ 5 એટલે 6th એલિમેન્ટની વેલ્યુ તમે ફેચ કરવા જાઓ છો, પ્રિન્ટ કરવા જાઓ, જે છે જ નહીં. કયું જનરેટ થયું? તો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું. એનો મતલબ ટ્રાય વિભાગ અહીં પતે છે એટલે આ બે સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયા વગરના રહી ગયા. આ બે સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, અહીંથી તમારી એરર જનરેટ થઈ અહીંયા આ સ્ટેટમેન્ટથી. એનો મતલબ અહીંથી એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન વાળો ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો.
હવે એ જે એરર જનરેટ થઈ તો એને કેચ કરવા એકય કેચ વિભાગ અવેલેબલ નથી. જો નીચે પ્રોગ્રામમાં એનો મતલબ આપણો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. અહીં તમે જોઈ શકો છો એક્ઝિટ કોડ 1. અહીંથી કશું આગળ એક્ઝિક્યુટ ના થવા જાય. કેમ? કારણ કે અહીંથી એરર જનરેટ થઈ, એ એરરને સોલ્વ કરવા માટેનો અવેલેબલ કેચ વિભાગ નથી. પણ ટર્મિનેટ થાય પ્રોગ્રામ એ પહેલા કમ્પ્યુટર ફાઇનલી વિભાગમાં જે સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા હોય એ એક્ઝિક્યુટ કરતો જાય. તો ફાઇનલી વિભાગમાં જો આ ધીસ પાર્ટ ઓફ કોડ વિલ બી ઓલવેઝ ગેટ એક્ઝિક્યુટેડ એ પ્રિન્ટ કર્યું. જો અને પછી પેલી એરર બતાવી દીધી, કઈ એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન વાળી. આપણું પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. જો એક્ઝિટ કોડ 1 આવે છે, આ સ્ટેટમેન્ટ બી એક્ઝિક્યુટ ના થયું. જો એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ. આની નીચે બીજા 500 સ્ટેટમેન્ટ હોત તો એ પણ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. કેમ? કારણ કે આપણો પ્રોગ્રામ એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થઈ ગયો. કેમ? કારણ કે અહીંથી એક્સેપ્શન જનરેટ થયું ટ્રાય વિભાગમાં. એ એક્સેપ્શન જનરેટ થયું એટલે જે એરર નાખી એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન, એને કેચ કરવા જે તે એરરનો કેચ વિભાગ અવેલેબલ નથી આપણા પ્રોગ્રામમાં, એટલે ટર્મિનેટ થઈ ગયો આપણો પ્રોગ્રામ. જો એ હોત તો આપણો પ્રોગ્રામ નોર્મલી આગળ જાત. પણ ટર્મિનેટ થતા પહેલા કમ્પ્યુટર શું કરે? તો ફાઇનલી વિભાગમાં જેટલા બી સ્ટેટમેન્ટ હોય એ બધા જ એક્ઝિક્યુટ કરતો જાય, પછી ટર્મિનેટ થાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવ્યો બેટા? Yes, sir. See, in the program shown in figure 10.14, as there is no catch block, the program terminates abruptly due to the exception generated at line number 14. Statement present in line number 15 and 16 will not be executed. આ 14મી નંબરની લાઈન હશે. એટલે લાઈન નંબર 15 and 16 આ બે સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયા નહીં. However, in the presence of finally block, the program executes the statement within the finally block before being terminated. એટલે પછી તો ટર્મિનેટ થઈ જાય એટલે રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટેટમેન્ટ તો એક્ઝિક્યુટ થવાના જ નથી, પણ જે ફાઇનલી વિભાગ હોય એના સ્ટેટમેન્ટ એ એક્ઝિક્યુટ કરતો ગયો. Now let us look at an example with multiple catch block and a finally block all used together. Okay, ચલો એ જોઈએ all blocks demo. Again I am going to clear the output, close this existing program. All catch demo, all blocks demo. ચલો again I am going to compile this program. Then go. Okay, અહીં exit code 0 આવે છે, that indicate આપણો પ્રોગ્રામ પ્રોપર એક્ઝિક્યુટ થયો છે, કોઈ અટકી નથી ગયો, એબનોર્મલી ટર્મિનેટ નથી થયો. એની એ જ વસ્તુ છે અહીંયા પણ cityList નામનો સ્ટ્રિંગ ટાઈપ cityList વન ડાયમેન્શન એરે છે, સ્ટ્રિંગ ડેટા ટાઈપ વાળો, જેની અંદર 4 એલિમેન્ટથી એ એરેને એક્ઝિક્યુટ કરાવી દીધો છે. અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ અને સુરત. અમદાવાદને એક્સેસ કરવું હશે તો cityList સ્ક્વેર બ્રેકેટ 0 થી લઈને સુરતને cityList સ્ક્વેર બ્રેકેટ 3. We have declared 3 variable, numerator, denominator and answer. Numerator having value 15, denominator having value 0 અને answer ની અંદર આપણે કોઈ વેલ્યુ મૂકી નથી. Okay, system.out.println statement to be executed before try block. તો એ તમે જોઈ શકો છો, statement to be executed before try block execute થયું. ત્યાર પછી ટ્રાય વિભાગ સ્ટાર્ટ થયો, સિસ્ટમ બિગિનિંગ ઓફ ટ્રાય બ્લોક એ પણ પ્રિન્ટ થયું છે, બિગિનિંગ ઓફ ટ્રાય બ્લોક.
system.out.println ctlit file એટલે અહીંથી exception generate થયું કયું તો array index out of bound exception અહીંથી generate થયું right ઓકે એટલે અહીંથી કમ્પ્યુટર એને રિસ્પેક્ટિવ કેચ વિભાગ ખોરશે કયો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન તો અહીંયા જ મળી ગયો પહેલો જ છે જુઓ એટલે આ બ્લોકનું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું જો વિધિન ફર્સ્ટ કેચ બ્લોક આવ્યું વિધિન ફર્સ્ટ કેચ બ્લોક એક્સેપ્શન કોડ ઈ ઓબ્જેક્ટમાં શું આવ્યું હશે તો અહીંથી જે એરર એક્ઝિક્યુટ થયું એને એક ઓબ્જેક્ટ થ્રો કર્યો એરર ઓબ્જેક્ટ એ અહીં કેચ કરી લીધો આપણને ખબર છે કયો એરર ઓબ્જેક્ટ થ્રો થયો હશે તો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન તો અહીં તમે જોઈ શકશો છે એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન ફાઇન એનું બી પ્રિન્ટ થઈ ગયું હવે તમારા પ્રોગ્રામનું સોલ્યુશન આવી ગયું કારણ કે રિસ્પેક્ટિવ કેચ વિભાગ હતો એકવાર એક કેચ વિભાગ એક્ઝિક્યુટ થાય ફરીના કોઈ કેચ વિભાગમાં એ જશે નહીં હવે અહીંયા આવ્યું ફાઇનલી વિભાગના તો ડેટા એક્ઝિક્યુટ થાય તો આ વિભાગ બી એક્ઝિક્યુટ થયો ધીસ પાર્ટ ઓફ કોડ વિલ ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટેડ તો ધીસ પાર્ટ ઓફ કોડ ઇઝ ઓલવેઝ ગેટ એક્ઝિક્યુટેડ અને આ બી હજી આપણું પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન તો નોર્મલ ચાલુ જ છે કારણ કે આપણી એરર અહીંથી સોલ્વ થઈ ગઈ રાઈટ આ કેચથી એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ એ પણ પ્રિન્ટ થયું એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ તમે છેલ્લે જોઈ શકો છો એક્ઝિટ કોડ 0 આવે છે ધેટ ઇન્ડિકેટ અવર પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી એબનોર્મલી ટર્મિનેટ થયો નથી સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ થઈને બંધ થયો છે ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ આ ખ્યાલ આવ્યો બેટા યસ સર જો આ ડિફોલ્ટ કેચ બ્લોક છે તમે એને કોમેન્ટ બનાવીને રાખ્યો છે એને અહીં પહેલો મૂકી દઉં તો ચાલે તો પણ એ એવો કેચ બ્લોક છે બધી જ એરર પોતાનામાં એ કરી શકે તો જો એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ એક્સેપ્શન હોત તો એ આમ જ કેચ થઈ જાય જો આ એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ નીચે હોત તો પછી આ મેસેજ પ્રિન્ટ થાય લાસ્ટ કેચ બ્લોક વાળો રાઈટ પણ આ ડિફોલ્ટ છે એને નીચે જ રાખવાનો From the output, it is clear that the control of program execution switched from line number 11 to the first catch block. Later it switched to the finally block. The last two catch block did not execute. Although the program did not execute completely, it terminated gracefully. A finally block is associated with the particular try block, and it must be located immediately following any catch block for the corresponding try block. If there are no catch block, then the finally block can be positioned immediately after the try block. If the finally block or catch block are not positioned correctly, then the program will not compile. Okay. Next જોઈએ the throw keyword. The throw statement. The throw keyword is used to explicitly throw an exception object. તો કયો કીવર્ડ છે એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાય dash keyword is used to explicitly throw an exception object. તો throw keyword. In the example program that we have seen so far, the JVM, that is Java Virtual Machine, created an exception object and was throwing it automatically. For example, an object of arithmetic exception was created when we tried to perform a divide by zero operation, and it was thrown automatically by JVM, that is Java Virtual Machine. Java does provide mechanism to create an exception object and throw it explicitly. The object that we throw must be of type java.lang.throwable. આ ક્લાસનો જ હોવો જોઈએ આ પેકેજનું java.lang is the name of package એમાં throwable ક્લાસનો જ ઓબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ object of throwable class or any of its subclass, right? Otherwise a compile error occurs. એની syntax શું છે તો throw space exception નો object જે તમારે throw કરવો છે. When a throw statement is encountered, a search for matching catch block begins. Any subsequent statement in the try or catch block are not executed.
તો કસ્ટમાઇઝ છે. ચલો એનો એક પ્રોગ્રામ જોઈએ આપણે, થ્રો ડેમો. એક સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે. I am going to compile this program. And execute this program. Fine. As we have only one class, file name should be a class name. So in our example, it is throwdemo.java. Then public static void main. Here we have try. આ પ્રોગ્રામમાં એરર નહીં આવે કારણ કે ટ્રાય વિભાગ છે ને એને કોરસ્પોન્ડન્સ કેચ વિભાગ બી છે. જો ટ્રાય વિભાગ એકલો લખો તો પ્રોગ્રામમાં કમ્પાઇલેશન ટાઈમ એરર આવી જાય. ઓકે, ટ્રાય વિભાગમાં આપણે શું કર્યું છે, system.out.println before throwing an exception object as it is print થયું છે before throwing an exception object. Then આપણે શું કર્યું, exception is the built-in class. એનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો. આ નામ તમે ગમે તે રાખી શકો. આપણે આપણા કેસમાં રાખ્યું છે માય ઓબ્જેક્ટ. તો આપણે જે બિલ્ટ-ઇન ક્લાસ છે એક્સેપ્શન, એનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો જેનું નામ રાખ્યું માય ઓબ્જેક્ટ ઇક્વલ ટુ સી. પહેલા આપણે ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે આવું જોઈ ગયું, રૂમ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ રૂમ, આવું જોઈ ગયા છે. તો એક્સેપ્શન ઇઝ અ બિલ્ટ-ઇન ક્લાસ, એનો આ ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો ઇક્વલ ટુ ન્યૂ, ધીસ ઇઝ અ બિલ્ટ-ઇન ક્લાસ નેમ. અને તમારે જે મેસેજ પાસ કરવો છે એરર તરીકે ગમે તે લખી શકો. આપણે ડબલ ક્લોઝમાં લખ્યું ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ થ્રો, રાઈટ. તો આપણે અહીં કસ્ટમાઇઝ એક એક્સેપ્શન ક્લાસનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો થ્રો કરવા માટે. ત્યાર પછી થ્રો કરવા માટે સિન્ટેક્સ થ્રો કીવર્ડ છે. અને આ જે એરર કસ્ટમાઇઝ એરર જે બનાવી આ એ શેની અંદર સ્ટોર છે, માય ઓબ્જેક્ટ. એને એ ઓબ્જેક્ટને આપણે થ્રો કર્યો. હવે આ તો આપણે બનાવેલો છે, આવી તો કોઈ બિલ્ટ-ઇન એરર છે નહીં. તો મેં તમને હમણાં જ કહ્યું હતું, કેચ વિભાગમાં એક એવો છે જે મેં હુંના જેવું કામ કરશે. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની એરર હશે ને એ ક્લાસ એને કેચ કરવા તૈયાર હશે. કોઈ પણ પ્રકારની એરર એ કેચ કરી શકશે. તો અહીંયા આપણે બિલ્ટ-ઇન એક્સેપ્શન ક્લાસ લખ્યો છે. વોટ એવર જે એરર હતી ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ થ્રો માય ઓબ્જેક્ટમાં, એ જે થ્રો કરી એરર એ અહીંયા કેચ થઈ EOBJ-માં. પછી જો અહીં system.out.println exception code, તો અહીં આવ્યું exception code. આ concatenate ઓપરેટર છે. EOBJ માં શું આવ્યું હશે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ થ્રો. તો જો એક્સેપ્શન નહીં આવ્યું, કઈ એરર છે, તો ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ થ્રો. તો આવી રીતના કસ્ટમાઇઝ એક્સેપ્શન ક્લાસનો તમે ઓબ્જેક્ટ બનાવી અને થ્રો કરી શકો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવ્યો બેટા? હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ ખ્યાલ આવ્યો બેટા? Yes, sir. Okay. Now, see in the program shown in figure 10.18, we have created an object OBJ of the class exception. The same object is thrown using throw statement. There has to be catch block to handle the exception object thrown explicitly. બીજો એક કીવર્ડ છે થ્રોસ. પેલો સિંગ્યુલર હતો, આ પ્લુરલ છે, એસ લાગ્યો જો પાછળ. We have explored the try catch finally blocks. The program we discussed so far were simple programs that didn't involve the use of method. Few questions may arise like what will happen if an exception is occur in a method or a constructor. Where will we place the try catch block? અત્યાર સુધી આપણે જેટલા પ્રોગ્રામ જોયા ને સિમ્પલ જ હતા, મેઇન મેથડમાં જ કામ કરતા હતા. પણ માની લો આપણે મેઇન મેથડ નહીં, બીજી બી એક મેથડ ડિસ્પ્લે નામની મેથડ બનાવી અને એ ડિસ્પ્લે નામની મેથડમાં એક્સેપ્શન જનરેટ થયું, તો એવો કઈ પ્રોગ્રામ આપણે નથી જોયો. તો શું કરવાનું? તો ટ્રાય કેચ બ્લોક ક્યાં લખવાનું? મેઇન મેથડમાં લખવાનું કે જે મેથડમાં તમારે
એક્સેપ્શન જનરેટ થયું એ મેથડમાં લખવાનું, ડિસ્પ્લે નામની મેથડમાં લખવાનું. તો there are two alternate approaches to handle exception created by method. First, write a try catch block within the method or a constructor that may generate an exception. એટલે એ જ મેથડમાં લખી દો જેમાં જનરેટ થવાના ચાન્સીસ છે, અથવા તો ઇન્વોકિંગ અ મેથડ ઓર કન્સ્ટ્રક્ટર વિધિન અ ટ્રાય બ્લોક, અથવા તો તમારી જે મેઇન મેથડ છે, જે મેથડને ઇન્વોક કરવાની છે પેલી મેથડને, એ મેથડમાં લખી દો તો પણ ચાલે. અથ્રોકલો ઓકે. ચલો અહીં સુધી આપણે લેક્ચર રાખીએ છીએ બેટા, કારણ કે આખો પ્રોગ્રામ તો નહીં પતે આ. તો અહીં સુધી આપણે લેક્ચર રાખીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર તો આઈ થિંક નેક્સ્ટ વીકમાં આવશે, રાઈટ? તો અહીંયા હું મીટિંગ એન્ડ કરું છું. Yes. Have a good day.